जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु तपन एस्ट्रोलॉजी को आपण मानकु स्वागत। हृदय मनीष शरीर सबुठारु मूल्यवान अंग। चरक संहिता अनुजाई हृदय आघात लगिले यह मात्र 2 मिनिट मध्य मनीषर प्राण नहीं थाए। एबे तो भारत में प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष लोक हार्ट अटैक बा हृदघात प्राण हराउछंती। पिलाठारु बुढ़ा पर्यंत समस्ते यही हार्ट अटैकर शिकार होउछंती। महामारी भली यही रोग हु हु होई समग्र विश्व में तार काया विस्तार करि चलिछि। प्रश्न उठे, जातकरू कौन यही रोग संबंध में आगुआ सूचना मिल पारिबो? हाँ, जड़े भल एस्ट्रोलोजर बा ज्योतिष सूक्ष्म गणना पूर्वक ए संबंध में संभावना व्यक्त करिपारନ୍ତି। एबे जानिबा हृदय कौन और जन्मजातक कौन जोग थिले हृदरोगर संभावना सृष्टि होता है। हृदय बा हार्ट एक मांसपेशीय अंग। छातीर ठीक सामने टिके बाम पटकू यह रही है। यह शरीर समस्त भागरू अशुद्ध रक्त संग्रह करिथाए। पुणी ऑक्सीजन द्वारा उक्त रक्त को शोधन करने फुस्फुस को पठाई थाए। पुणी तले फुस्फुस विशुद्ध रक्त संग्रह करी पंपिंग द्वारा शरीर समस्त अंग प्रत्यंग को पठाई थाए। हार्ट बा हृत्पिंडर यही प्रक्रिया मनुष्य जीवन में अहर्निशी चालू रही थाए। जेकोसी कारण हार्टर यही प्रक्रिया बाधाप्राप्त हेले हार्ट अटैक होता है एवं मनुष्य मृत्यु मुखरे पड़ी थाए। एबे तो चिकित्सा विज्ञान चमत्कारितार गर्भस्थ शिशु ठारू आरंभ करी वृद्ध लोकंकर हार्ट डिजीज बा हृदरोगर चिकित्सा करा जाई जीवन रक्षा करा जाई पारुची। लोकमानकर स्वास्थ्य सचेतनता आसिबारु नियमित स्वास्थ्य परीक्षा रोगर निरूपण और निदान करा जाई पारुची। तेबे भी देखा जाउची हार्ट रूटीन चेकअप रे कौनसी लक्षण नथाई मध्य हार्ट अटैक जीवन जाउची। केउठी पड़िया खेलिला बेले बा केउठी नाचुथुवा समय रे बा किछि कारण न थाई हठात हृदघात होउची एवं जीवन जाउची। कौन यार कारण? एबे जानिबा जातक रे कौन जोग थिले हार्ट अटैक हेबार संभावना सृष्टि होइथाए। हार्ट अटैक पे जातक रे केउ ग्रह केउ जोग बा केउ भावर अशुभत्व रे हार्ट अटैक होइथाए। सर्वप्रथमे कालपुरुषर चतुर्थ अंग बा भाव को कहले मनुष्य शरीर हृदय स्थान को बुझाए। जातकर राशिचक्र जेपरि 12 भाग में विभक्त सेहीपरि मनुष्य शरीर को यथा मुंड ठारू पाद पर्यंत समग्र शरीर को 12 भाग में विभक्त करा जाइछि। मुंड प्रथम स्थान एवं पाद को द्वादश स्थान दिया जाइछि। एही क्रम रे छाती बा हृदय शरीर चतुर्थ स्थान अवस्थित। कालपुरुष राशिचक्र चतुर्थ स्थान है कर्कट राशि। यही कर्कट राशि अधिपति हेले चंद्र। तेणु जन्मजातक चंद्र पीड़ित हेले अशुभ भाव में रहिले बा अशुभ ग्रह दृष्टि रहिले जातक जीवन में हार्ट अटैक संभावना रही है। पुनश्च चंद्र को मनर कारक बोली वैदिक ज्योतिष कहुई। मन एवं हृदय मध्य अति निबिड़ संपर्क। तेणु कौन सी कारण जदि मन खराब हुए मन उपर भयंकर प्रभाव पड़े तेबे ताहा द्वारा हृदय मध्य प्रभावित हुए एवं हार्ट अटैक मध्य जीवन जाइपारे। सप्ताहर 7 दिन मध्यरु सोमवार दिनटी चंद्रक नाम नामित। देखा जाइछि प्रायतः अधिकांश हार्ट अटैक सोमवार दिन होइथाए। आम देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रुषिया रे थिला बेले एही सोमवार दिन हार्ट अटैक मृत्युवरण करथिले। तेणु हार्ट सहित बा हृदय सहित चंद्रमार संपर्क क्षीरंद्र संपर्क परी। हृदयर कारक हेले ग्रह जगतर राजा सूर्य। जन्मजातक सूर्यंकर अशुभ स्थिति बा अशुभ ग्रह द्वारा सूर्य पीड़ित हेले हृदय रोग हेबार संभावना प्रायतः रही थाए। जन्मजातक षष्ठ भाव है रोग भावर गृह। यही षष्ठ भाव अवस्थित ग्रह षष्ठ भावर अधिपति ग्रह
ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଗ୍ରହ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ, ତେବେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସହିତ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଯୋଗ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ରହିଲେ ହାଇ ବିପି ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ। ସନାତନ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଜାତକକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମଜାତକରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ଚାକିରି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପରିବାର ଏବଂ ବିବାହ ତଥା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧିଜନିତ ଫଳାଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରୁ ଜଣାଯାଇପାରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅନୁଜ ଶୁକ୍ଲା କୁହନ୍ତି, ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାୟ 20-25ଟି ଜାତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲିଭର ଓ ହାର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼ିତ। ଡକ୍ଟର ଅନୁଜ ଶୁକ୍ଲା ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏକ କ୍ରୂର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋଟକ ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜାତକରେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୂଚନା ପାଇଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସୀୟ ସହାୟତା ନେବା ସହିତ ଜାତକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ବା ପ୍ରତିକାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷତଃ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ ଓ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁକୁ କାଳ ଓ ଯମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରହଦ୍ୱୟଙ୍କ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି, ଚତୁର୍ଥାଧିପ ସହ ଯୁକ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି, ପରସ୍ପରର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଏବଂ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ସେମାନେ ମାରକଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାରକ ଭଳି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନି ଓ ରାହୁ ଉଭୟଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟେ। ଏହି ଶନି ଓ ରାହୁ ଯୋଗର ଦୁଷ୍ପରିମାଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ। ପୁନଶ୍ଚ ଜାତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସପ୍ତମ ମାରକ ସ୍ଥାନ ତଥା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ବା ନିଧନ ଭାବର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ବିଚାରକୁ ନେବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଲାବେଳେ ମଣିଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଓ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ, ଶରୀରକୁ ଅହେତୁକ କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳୀକୃତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସାଧନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୁନିଋଷିଗଣ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 61ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ର ଆରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଶରୀରକୁ ଯଦି ଏକ ମେସିନ୍ ବା ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଶରୀର ରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେଶ ବା ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ କଲା ପରି ଆମ୍ଭେ ନିଜ ହୃଦୟର ସମ୍ମାନ କରିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୃଦରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଉପଦେଶ ନେଇପାରିବା। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ସମ୍ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ମହାନ ତଥା ବିଚକ୍ଷଣ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେରଣାରେ ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କ ରୋଗୀ ସେବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଭଲ କରିପାରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ଦାସ ଏ ଯୁଗର ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।